Session 4, Class 10th, Topic Laws of Motion. Today we are going to see principle of conservation of linear momentum. Already we know that what is linear momentum? P is equal to m into v, mass into velocity. But conservation means it does not change forever. Okay. So there is no change in linear movement of the system of body as long as no external force act on them. So if there is no external force act on that body, then their linear momentum does not change. This is a principle of conservation of momentum. Okay, let us prove. Let us prove the law of conservation of linear momentum here. First of all, see that diagram. M1 is the biggest mass A. So M2 is the biggest mass of B. U1 is the initial velocity of mass m1 and u2 is the initial velocity of mass m2. Okay. Then these two masses are collide. So Fa, Fb opposite direction. Okay. In opposite. After the collision, these two masses go in the straight line with the same direction. M1 for change velocity changes into v1 from u1. And m2 velocity changes v2 from u2. Okay, final velocity v1 v2. So let the two bodies A and B having masses m1 m2 with a initial velocity u1 u2 in a straight line. The velocity of the first body will be higher than that of second body. That is u1 is greater than u2. After some interval of time t, they tend to have a collision. After the impact, both of them move along the same straight line with a velocity v1 v2 respectively. Then the force on body B due to A ala B la force Fv is equal to m2 into v2 minus u2 by t. Already we know that this formula. Okay, and as well as the force on body A due to B is equal to Fa is equal to m1 v1 minus u1 divided by t. Okay. We know that by the Newton's third law of motion, every action force has an equivalent of its reaction force. So Fa is equal to minus Fv. So we can equal that equations. Okay, Fv and Fa. m1 v1 minus u1 by t is equal to minus of m2 into v2 minus u2 by t. Okay, we can multiply within the bracket and change the sign from equal to that side. Okay, equal to அந்த சைடு இருந்து இந்த சைடு அப்படி கொண்டு வந்து மைனஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு ப்ளஸ் ஒரு சைடு கொண்டு வந்தால் நம்ம வந்து எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இப்படி கொண்டு வந்துடலாம். m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஒரே டேரக்ஷன் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஃபைனல் வெலாசிட்டி v1 v2 ஒரு சைடும் u1 u2 அதாவது இன்ஷியல் வெலாசிட்டியும் ஒரு சைடு. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் என்ன தெரியுது அப்படின்னா m1 v1 அப்படிங்கிறது ஃபைனல் வெலாசிட்டியோட மூமெண்டம், m2 v2ங்கிறது ஃபைனல் வெலாசிட்டியோட மூமெண்டம் அப்படி கிடச்சி. ஸோ இதெல்லாம் கூட்டும் போது இன்ஷியல் வெலாசிட்டி மூமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. m1 vனாலும் m1 uனாலும் நம்மளுக்கு வந்து என்னது மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி இஸ் a linear momentum. ஸோ ஈக்குவலாக இருக்குது 1.9. The above equation confirms in that absence of external force. Note that point, in the absence of external force. So suppose if we give the external force, that momentum will be changed. Okay, the algebraic sum of the momentum after collision is numerically equal to the algebraic sum of the momentum before collision. Okay, this is a law of conservation linear momentum, hence proved. Okay, next one interesting topic, rocket propulsion. Already we are known about rockets, but how it propel, how it moves, how it's forward in the space. First of all, propulsion of rockets is based on the law of conservation of linear momentum as well as Newton's third law of motion. Rockets, propulsion of rockets is based on the principle. ரெண்டு லா இருக்குது. ஒன்று லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் லினியர் மொமெண்டம் அண்ட் நியூட்டன் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன். இந்த ரெண்டு லா படியுமே ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் நடக்குது. ஓகே, ராக்கெட்ஸ் ஆர் த filled with a fuel, either liquid or solid in the propellant tank. Propellant tank la the liquid solid and the fuel வச்சுக்கிறாங்க. When a rocket is fired, the fuel is burned and the hot gas is ejected with a high speed with the nozzle of the rocket, producing a huge momentum. ஸோ இந்த ராக்கெட் வந்து நம்ம ஃபயர் பண்ணும் போது என்ன அது நடக்குது அப்படின்னா, அதில் இருக்கிற அந்த ஃபியூல் வந்து பர்ன் ஆகுது. பர்ன் ஆகி ஒரு ஹாட் கேஸ் வந்து வெளியில் வருது ஹை ஸ்பீடில்.
எப்படி வெளியில் வருதுன்னா, அந்த ராக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாசில் இருக்கும், சின்ன ஓட்டை இருக்கும், ரொம்ப சின்ன ஓட்டை இருக்கனால அது வெளியே வரக்கூடிய இந்த அந்த இது கேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வெளியில் வரும், ப்ரொடியூஸிங் ஹியூஜ் மூமெண்டம். ஸோ அது அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா ஹியூஜ் மூமெண்டத்தை க்ரியேட் பண்ணுது. ஏன்னா மாசு வெலாசிட்டி சேர்ந்தனால மூமெண்ட்டாக கிடச்சதுனால ஹியூஜ் மூமெண்டம். இந்த மூமெண்டத்தை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நியூட்டன் தேர்டில் அப்புறம் உள்ள வரார், இன்வால்வ் ஆகிறார். டு பேலன்ஸ் திஸ் மூமெண்டம் அண்ட் ஈக்குவலண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு in the combustion chamber which makes the rocket project forward. ஸோ வெளியில் வரக்கூடிய அந்த கேஸால் கிடைக்கக்கூடிய மூமெண்ட்டை வந்து கிரவுண்டை டச் பண்ணும்போது ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸும் கிடைக்கிது. அது வந்து கம்பஸ்டன் சேம்பரில் நடக்குது. ஸோ இந்த கம்பஸ்டன் சேம்பரில் நடக்கிற இந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால ராக்கெட் ப்ராஜெக்ட் ஃபார்வர்ட். while in motion the mass of the rocket gradually decreases. அதுக்கு அப்படியே ஸ்பேஸில் போகும்போது அந்த ராக்கெட்டோடைய அந்த ஃபியூல் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கனால டோட்டலாக அதோடைய மாஸ், ராக்கெட்டோட மாஸ் வந்து கிராஜுவலி டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்டில் த ஃபியூல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பர்ன் அவுட். மொத்தமாக அந்த ஃபியூல் ஃபுல்லாமே பர்ன் ஆகும்போது அந்த ஃபியூல் வந்து அந்த ராக்கெட் வந்து மாஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் த லீனியர் மூமெண்டம் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் கன்சர்வ்ட். ஸோ எந்தவித எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் இதில் ஆக்ட் ஆகலை. ஸோ அதனால் அந்த லீனியர் மூமெண்டம் டஸ் நாட் சேஞ்ச். ஸோ தட் இஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் கன்சர்வ்டு. The mass of the rocket decreases with the altitude which results in the gradual increase in velocity of the rocket. பட் ராக்கெட் வந்து அப்படியே ஆல்டிடியூடில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மேலே போயிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்படி இருந்தால் அந்த மாஸ் ஆஃப் த ராக்கெட் அப்படி மேலே போக போக குறையும். அதே நேரத்தில் அதோடைய வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். மாஸ் டிக்ரீசஸ் வித் ஆல்டிடியூட் பட் வெலாசிட்டி இன்க்ரீசஸ். ஓகே, அட் ஒன் ஸ்டேஜ் இட் ரீச்சஸ் அ வெலாசிட்டி விச் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு ஜஸ்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் த கிராவிடேஷன் ஃபுல் ஆஃப் எர்த். ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த வெலாசிட்டி வந்து ஒரு சர்டன் வேல்யூவை ரீச் பண்ணுது. அந்த ரீச் பண்ண உடனே இந்த பொதுவாக நம்ம உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம எந்த பால் போட்டால் எந்த பொருளை போட்டாலும் பூமியிலேருந்து மேலே நோக்கி போட்டால் பூமி வந்து அதை வந்து ஈர்க்கும். தட் இஸ் டியூ டு த கிராவிடேஷன் ஃபுல் ஆஃப் எர்த். ஆனால் இந்த கிராவிடேஷன் ஃபுல் ஆஃப் எர்த்தையும் நம்ம தாண்டி அந்த ராக்கெட் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டி வேணும். இட் ஷுட் ஹேவ் எ சர்டன் வெலாசிட்டி. தட் வெலாசிட்டி இஸ் கால்ட் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. ஸோ இதை நம்ம வந்து ஹையர் கிளாஸில் ஸ்டடி பண்ணலாம், பட் இப்போ லேசாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் அ நோட்ஸ் ஆஃப் ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் கிராவிடேஷன். ஆல்ரெடி கிராவிடேஷன் தெரியும், புவி ஈர்ப்பு சக்தி. நியூட்டன் யூனிவர்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஸோ நியூட்டன் கொடுத்துருக்காரு அந்த லா என்ன? திஸ் லா ஸ்டேட் தட் எவரி பார்ட்டிகல் ஆஃப் மேட்டர் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் அட்ராக்ட்ஸ் எவரி அதர் பார்ட்டிகல் வித் எ ஃபோர்ஸ். இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கிற அத்தனை மேட்டரோடைய பார்ட்டிகளும் இன்னொரு பார்ட்டிகளை அட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் வித் எ ஃபோர்ஸ். திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு. இந்த ஃபோர்ஸ் எதை பொறுத்து டிபெண்ட் ஆகும்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மாஸ், அதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஆகும். அண்ட் அதே நேரத்தில் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் திஸ் மாசஸ். இந்த ரெண்டு மாசஸோடைய சென்டருக்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸுக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும். ஓகே, த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் அலாங் த லைன் ஜாயினிங் த மாஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு let us take a look at these pictures. M1, M2, the F1 is the force of M1 and F2 is the force of M2 from the distance from the two centers or force between the masses is always attractive. ரெண்டு மாஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் எப்போவுமே அட்ராக்ட் ஆகும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நமக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வரும், ஏன் ரிப்பல்லாக இருக்காதுன்னு. ஆனால் பட்டு நியூட்டன் லா ஆஃப் கிராவிட்டிஸ் முடி நமக்கு என்ன எல்லாமே ஒரு ஈர்ப்பு சக்தியாக தான் இருக்குது. அண்ட் இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த மீடியம் வேர் தே பிளேஸ்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அது இப்போ ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் உள்ள மீடியம் டிபெண்டே இல்லை. ஏர் மீடியமாக இருக்கலாம், வாட்டர் மீடியமாக இருக்கலாம், கிளாஸ் மீடியமாக இருக்கலாம், எனிதிங் எல்ஸ். ஓகே, இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த மீடியம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், லெட் அஸ் டேக் M1 and M2 the masses of two bodies A and B placed r meter apart in space. 6 மீட்டர் தொலைவில் ரெண்டு பாடி வச்சுக்கோங்க, A and B. அதோட A ஓட மாஸ் M1 and B ஓட மாஸ் M2. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும், நம்ம இப்போ தான் படித்தோம், ப்ராடக்ட் அது மாசஸ். ஸோ M1 into M2. ஓகே, ஃபைன், வெரி குட். அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் them. ஸோ ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ F is directly proportional to 1 by r square. ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம கம்பைன் பண்ணுவோம். கம்பைனிங் these two equations we can get F is directly proportional to M1 M2 by r square. So already we know that for taking proportional constant we should have involved one constant. So here is equal to G into M1 M2 by r square, where G is the universal gravitation constant. Its value is
6.674 into 10 power minus 11 Newton meter square kg minus 2. Okay. So G is the gravitation constant and it has a value 6.674 into 10 power minus 11 and unit as well as Newton meter square kilogram minus 2. Okay. Then next one, acceleration due to gravity. When we throw any object upwards, எந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் மேலே போட்டாலும் என்ன ஆகும்னா இதோட வெலாசிட்டி வந்து பர்டிகுலர் கேஸ் இட்ஸ் வெலாசிட்டி சீசஸ் அட் ஏ பர்டிகுலர் ஹைட் அண்ட் தென் இட் ஃபால் ஜோன் அப்படி மேலே போயிட்டே இருக்கும். ஒரு டைமில் என்ன ஆகும்னா ஒரு ஸ்டாப் ஆகி திருப்பி கீழே வந்துடும். இட் ஃபால் டியூ டு த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எர்த். இதனால் அப்படின்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸோடைய எர்த்தோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்னால த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் கீப் சேஞ்சிங் அஸ் இட் ஃபால் ஜோன். அப்போ மேலேருந்து கீழே வரும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய வெலாசிட்டி கீப் சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு அதோட வெலாசிட்டி மாட்டேக்கு. திஸ் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி மஸ்ட் பி டியூ டு த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் த ஆப்ஜெக்ட். எதனால் இந்த வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா கீழே இருக்க அந்த எர்த்து கொடுக்குற அந்த கிராவிடேஷன் ஃபுல்லால் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸால். த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பாடி இஸ் டியூ டு த எர்த் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ தட் changing of velocity with respect to time is gives the acceleration. So இந்த இடத்துலையும் என்ன நடக்குது, velocity change ஆகுது. So we can get acceleration of the body but is due to the earth gravitation force. earth gravitation forceனால நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு acceleration கெட் பண்ணுறோம். So it is called the acceleration due to gravitation force of the earth or acceleration due to gravity of the earth. எர்த்தோடைய கிராவிட்டினால ஒரு acceleration நடக்குது. So it is represented as G and its unit as ms power minus 2. Already we in 9th class we have studied in for acceleration ms power minus 2 meters second minus 2. And the mean value of the acceleration due to gravity is taken as 9.8 ms power minus 2. அப்படிதானே gravitational value 9.8 meter per second minus 2 on the surface of Earth. This means that velocity of the object during downward free fall motion varies by 9.8 ms power minus 1 for every 1 second. ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட். என்ன அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் பாடி, அதாவது கீழே வரும்போது மேலே போடுற ஒரு பாடி வந்து டவுன்வர்ட் ஃப்ரீலி ஃபால் வரும்போது அதோடைய வெலாசிட்டி எப்படி ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ மாறுதுன்னா 9.8 மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு மாறுது ஒவ்வொரு செகண்டு. ஸோ ஒவ்வொரு செகண்ட்லையும் 9.8 மீட்டர் அப்படி மாறிட்டே வர்றதுனால தான் நம்மளுக்கு டோட்டலாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அதை வந்து velocity and time சேர்க்கும்போது acceleration கிடைக்குது. ஸோ acceleration ms power minus 2 பண்ணும். However, the value of g is not same at all points on the surface earth. அப்போ இந்த g அப்படிங்கிற 9.8 பூமியில் எல்லா சர்ஃபேஸில் எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவலாக இருக்குமா அப்படின்னா இட் டஸ் நாட். ஒரு இடத்துல இருக்கும். அதாவது எப்படின்னா ஒரு சென்டரில் ஒரு வேல்யூ ஆகும் அண்ட் நார்த் வர்ட் சவுத் வேர்டில் ஒரு வேல்யூ ஆகும், ஈக்குவேட்டரில் ஒரு வேல்யூவும் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து பின்னாடி படிக்கலாம், ஹையர் கிளாஸும் படிக்கலாம். ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், relation between G and G. Already what is G? It is a acceleration. Very good. And what is a capital G? It is a gravitational constant. When a body is at rest on the surface of earth, ஒரு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த்தில் ஒரு பாடி இந்த ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. எப்போவுமே நம்ம நினைப்போம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, பட் தேர் இஸ் அன் ஒன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன் தி, தட் இஸ் அ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். Let us compute the magnitude of this force in two ways. இந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம ரெண்டு வேஸால் கம்ப்யூட் பண்ணலாம். Let m be the mass of the earth and m be the mass of the body. எர்த்தோடைய மாஸ் நம்ம வந்து கேபிட்டல் எம் வச்சுக்கிட்டோம். அந்த எர்த்துக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்மால் ஆப்ஜெக்டோடைய மாஸ் வந்து ஸ்மால் எம், ஏன்னா அதோட கம்மியாக இருக்கிறது ஸ்மால் எம். The entire mass of the earth is assumed to be constant at its center. ஸோ அந்த எர்த்தோட எல்லா மாஸையும் நம்ம வந்து அதோட சென்டரில் இருக்க மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் வந்து கால்குலேஷன் ஈஸியாக கண்டுபிடி பண்ணுறோம். சென்டரில் நம்ம வந்து அந்த மாஸ் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் இருக்குது. த ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த், இதுவும் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் தான் தெரியும். ஆர்சி கூட 6378 கிலோமீட்டர், அதாவது 6400 கிலோமீட்டர் அப்ராக்சிமேட்லி ரேடியஸ் ஃப்ரம் ஆரிஜின்லேருந்து எனி ஒன் எண்டுக்கு வந்து ரேடியஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் வந்து எவ்வளோ, 6400 கிலோமீட்டர். பை த நியூட்டன் லாஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷன் வி ஹாவ் F is equal to G m1 m2 by r square அப்படின்னு தெரியும். இதில் வந்து m1க்கு பதிலாக நம்ம கேபிட்டல் மாஸ் m அண்ட் m2க்கு பதிலாக ஸ்மால் மாஸ் m அண்ட் r ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம ரேடியஸ் வச்சுக்கனால கேபிட்டல் r ஸ்கொயர். ஸோ இந்த படத்தை போட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க. ஹியர் த ரேடியஸ் ஆஃப் த பாடி கன்சிடர் இஸ் நெக்லிஜிபிள் வென் கம்பேர்ட் வித் எர்த் ரேடியஸ். நம்ம அப்போ நினைக்கலாம், இப்போ பாடிக்குன்னு ஒரு ரேடியஸ் இருக்குங்களா, ஒரு ஸ்மால் ஆர் இருக்குங்களா அப்படின்னா இருக்கும், கண்டிப்பாக இருக்கும். பட் வென் கம்பேர்டு வித் எர்த் ரேடியஸ்க்கு ரொம்ப 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 கம்மினால இதை நம்ம வந்து நெக்லேட் பண்ணிடலாம். சரியா?
Now the same force can be obtained from the Newton's second law of motion. ஸோ இந்த நம்ம gmm/r², இதை வந்து நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் படியும் நம்ம வந்து அப்டேன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அக்கார்டிங் டு திஸ் லா த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி இஸ் கிவன் பை த ப்ராடக்ட் ஆஃப் இஸ் மாஸ் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் கால்டு வெயிட். ஸோ நம்ம வந்து நியூட்டன் செகண்ட் லா படி நமக்கு என்ன தெரியும்? ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ நம்ம அது எப்படி ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்இ அப்படின்னு கொடுத்துருமோ அதே தான் சொல்கிறோம். அக்கார்டிங் டு திஸ் லா த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி இஸ் கிவன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் இன்டு ஆக்ஸலரேஷன். மாஸையும் ஆக்ஸலரேஷன் நீங்கள் மல்டி பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். இதுதான் திஸ் இஸ் அ நியூட்டன் செகண்ட் லா. ஸோ ஹியர் த ஆக்ஸலரேஷன் ஆஃப் த பாடி இஸ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி. இப்போ நம்ம வந்து ஏ அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். ஏன்னு ஆக்ஸலரேஷன் தெரியும். ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம எர்த்தை பற்றி படிக்கிறனால எர்த்துக்கு உண்டான ஆக்ஸலரேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஜி அப்படின்னு வச்சுருக்கேன். ஆக்ஷன் த பாடி இஸ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி. அதனால் ஏவை நான் ஜியாக எடுத்துருக்கேன். ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்இன்னு போடுற இடத்துல எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜின்னு போட்டுக்கலாம். கரெக்டு தான். ஸோ எம்ஜி அப்படின்னாலே வெயிட்டுன்னு தெரியும். நம்மளோட வெயிட்டு என்னது? நம்மளுடைய மாஸ் இன்டு கிராவிடேஷன் அந்த ஆக்ஸலரேஷன் 9.8. மாஸ் வந்து ஒரு 600 500 ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இது ரெண்டையும் மல்டி பண்ணால் நம்மளோட வெயிட் கிடைக்கும் போது 70 கிலோகிராம் அப்படின்னு கிடைக்க போகுது. சரியா? ஸோ ஆக்சுவலாக வெயிட்டோடைய யூனிட் வந்து நியூட்டன். அது வந்து நம்ம போடணும். பட் நம்ம கிலோகிராம் தான் நம்ம பொதுவாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கம்பேரிங் ஈக்குவேஷன் 1.7 and 1.8 we can get mg is equal to gmm/r². இது வந்து 1.13 ஆகுது. ஃபோர்ஸோடைய ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நான் வந்து ஈக்குவல் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று எம்ஜி, இன்னொன்று வந்து gmm/r². ஓகே. ஸோ ஃபர்தராக நம்மளுக்கு வந்து ஜி தான் தேவை. ஜி இங்கே வச்சுக்கிட்டேன். நம்ம என்னன்னா ரெண்டு சைடும் ஆப்ஜெக்டோட மாஸை நான் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன். கேன்சல் பண்ணோன்னே மீதி உள்ள ஜிஸ் கூட gm/r² அப்படின்னு வந்துடும். ஓகேவா? ஓகே ரைட். இது நல்லா பார்த்துக்கொண்டு ஈக்குவேஷன். இதுக்கு வந்து இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? நம்ம ஃபைனலாக நம்மளுக்கு வந்து ஸ்மால் ஜிக்கும் கேபிட்டல் ஜிக்கும் உண்டான ரிலேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸ்மால் ஜி எப்படி இருக்குது அண்டு கேபிட்டல் ஜியோட எப்படி ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது. தென் ஈஸியான ஒரு டாபிக் இருக்குது, மாஸ் ஆஃப் எர்த். மாஸ் ஆஃப் எர்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா கேபிட்டல் எம் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஸ்மால் ஜி கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ கேபிட்டல் எம்னா மற்ற டைம் அந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ 1.14 இருக்கிற இந்த r² அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு ஜியை கீழே டிவைட் கொண்டு வந்தால் gr²/g அப்படின்னு வந்துடும். வாட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் ஜி? 9.8. ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் தெரியும், கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் தெரியும். எல்லா வேலையும் போட்டால் மாஸ் ஆஃப் எர்த் நம்ம வி கேன் கால்குலேட். ஸோ மாஸ் ஆஃப் எர்த் எவ்வளோ பண்ணிருக்காங்க? 5.9792 × 10⁻24 kg. அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய எர்த்தோடைய மாஸ் இருக்குது. ஓகே ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்மால் டாபிக் இதையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருந்தேன். வேரியேஷன் ஆஃப் ஆக்ஸலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி. எப்படிலாம் அந்த கிராவிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஜாமெட்ரிக் ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த். எர்த்தோடைய ரேடியஸை பொறுத்து இந்த ஜி டிபெண்ட் ஆகும். 9.8 இருப்பாங்க. அதாவது 1/r² டிபெண்ட் பண்ணி ஜி இருக்கும். ஸோ ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/r². இட்ஸ் வேல்யூ சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் அந்த சர்ஃபேஸை பொறுத்து. சின்ஸ் ஜாமெட்ரிக் ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் இஸ் மேக்ஸிமம் இந்த ஈக்குவட்டர் ரீஜியன். நம்மளுடைய எர்த்தோடைய ரேடியஸ் ஜாமெட்ரிக் ரேடியஸ் எங்கே மேக்ஸிமமாக இருக்கும்னா ஈக்குவட்டர் ரீஜனில் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். ஸோ ரேடியஸ் வந்து எங்கே மேக்ஸிமமாக இருக்குமோ அங்கே வந்து என்ன இருக்கும்? நம்மளுடைய ஜி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற பார்க்குறோம். ஸோ ஜாமெட்ரிக் ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் இஸ் மேக்ஸிமம் இந்த ஈக்குவட்டர் ரீஜன் அண்ட் மினிமம் இந்த போலார் ரீஜன். எங்கே மினிமமாக இருக்குது எர்த்தோட ரேடியஸு போலார் ரீஜன்லையும், எங்கே மேக்ஸிமமாக இருக்குது ஈக்குவட்டர் ரீஜன். ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் ஜி இஸ் மேக்ஸிமம் இந்த போலார் ரீஜன். ஸோ மினிமமாக ரேடியஸ் இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து ஜி வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஸோ மினிமம் எங்கே இருக்குது? எஸ் கரெக்ட், போலார் ரீஜனில் மினிமம் இருக்கா. ஸோ அதனால் ஜி எங்கே அதிகமாக இருக்கும்? போலார் ரீஜனில் அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் எங்கே மேக்ஸிமம் இருக்குது ரேடியஸ்? எர்த்தோட ரேடியஸ் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா ஈக்குவட்டர் ரீஜனில். அப்போ அந்த இடத்துல ஜி வந்து எப்படி இருக்குன்னா மினிமம் இருக்கும். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன? ஓகேவா? இதை வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கணும், நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஹைலைட் வேறு பண்ணியிருக்கேன். when you move to higher altitude from the surface the value of g reduces. ஸோ அப்புறம் இன்னொரு டாபிக், நம்ம இப்போ சர்ஃபேஸில் இருக்கோம், நம்ம வந்து இங்கே அப்படியே மேலே அப்படியே பூமியில் சர்ஃபேஸ் வந்து மேலே நோக்கி ஹையர் ஆல்டிடியூட் போகுமா, இந்த ஜி வந்து ரெடியூஸ் ஆகுமா, இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, டிக்ரீஸ் ஆகுமா? நமக்கு ஒரு சின்ன கொஸ்டின் சொல்லலாம். கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகாது, டிக்ரீஸ் ஆகும். ஜி வந்து இட் ஷுட் பி ரெடியூசஸ். இந்த சேம் வே இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பூமியை வந்து அப்படி ஒரு ஹோல்ட் பண்ணி அப்படி டீப் பிலோ த சர்ஃபேஸ் ஆகுது. சர்ஃபேஸ் ஆகிறதுக்கு கீழே போனீங்கன்னா இதேமாதிரி ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்போ என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகாது, டிக்ரீஸ் ஆகும். ஜி ரெடியூசஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹையர் கிளாஸ் 11th பார்ப்பீங்க, 12th பார்ப்பீங்க. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக படிக்கலாம். த வேல்யூ ஆஃப் ஜி 0 அட் த சென்டர் ஆகுது. இது முக்கியமான பாயிண்ட்டு, எல்லோரும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கூட ஒரு பாயிண்ட்டு. என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஜியோட வேல்யூ எந்த இடத்துல 0வாக இருக்குன்னா எர்த்தோடைய சென்டரில் 0வாக இருக்கும்.
சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த்தில் மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் 9.8. அதே நேரத்தில் சென்டரில் 0 இருக்கும். மேலே போக போக ரெடியூஸ் ஆகும். கீழே டீப் ப்ளோ நம்மளுடைய பூமியோட சர்ஃபேஸில் கீழே போனாலும் என்ன ஆகும், 0 வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஓகே, டுடே கிளாஸ் இஸ் ஓவர். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம். மாஸ் அண்ட் வெயிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.